अष्टपदी की अपनी रमता है। श्लोक फिरत फिरत प्रभ आया, परिया तो शरनाई। नानक की प्रभ बेनती, अपनी भगति लाई। हे मालक परमात्मा, फिर फिर के प्रभ आया, तेरी शरण दे विच मैं आया वां। तेरी शरण मैं तकी है, नानक की प्रभ बेनती। नानक दी हे मालक परमात्मा, तेरे चरनां दे विच बेनती है, अपनी भगति लाई। मैनू तो अपनी भगति दे विच जोड़ लै, मैनू तो अपने सिमरन दे विच जोड़ लै। अष्टपदी जाचक जन जाचह प्रभदान, कर किरपा देवो हर नाम। जाचक का अर्थ हुंदा मंगता, भिखारी। जाचक जन जाचै प्रभदान, मंगता सेवक तेरे कोलों एक दान मंग रहा है। कर किरपा देवो हर नाम, मेरे ते किरपा करो ते मैनू नाम दी दात बख्शो। मंगता जदों साडे घरां दे विच हुंदा कोई मंगण दे लई, वो हुक्म नहीं करता, वो बेनती करता है। वो ये नहीं कहता लिया मैनू कुछ पा, वो आखेगा मैनू कुछ पा दवो। उसकी बेनती हुंदी है, निमरता हुंदी है। तो सब तो ज़्यादा जेकर निमरता की गल करिए तो मंगतियां दे विच, भिखारियां दे विच सब तो ज़्यादा निमरता हुंदी है। उन्होंने मंगना आउंदा भी मंगीए किवें। वो उस घर दे विचों भी कुछ प्राप्त कर लेंदे ने जिथे कोई दिंदा नहीं किसी नूं कुछ, क्योंकि उन्होंने मंगण का तरीका है। तो सतगुरु जी कृपा करते भी जेकर तू मंगना ही है तो गुरु दे कोल मंगता बन के मंग। जिवें भिखारी मंगदा है ना, उवें तू अपना आप छड्ड के सब कुछ अर्पण करके तू गुरु दे कोल आके मंग। ते जदों तू गुरु दे कोलों मंगेगा, मंगना की कर किरपा, हे मालक मेरे ते किरपा कर, देवो हर नाम, मैनू अपना जिहड़ा नाम है वो बख्श दवो। साध जना की मांगो धूर, पार ब्रह्म मेरी शरदा पूर। हुण इहदे विच सारी मंगन की गल चलेगी कि साध जना की मांगो धूर। पहला नाम मंगिया तो दूजी फिर बेनती की भी सतगुरु मैनू सत संगत बख्शी। सत संगत की एक वडियाई भी है। तो कुछ मिलता होगा तां ही संगत मंगी है ना। वैसे तो भावें जितों सानू कुछ प्राप्त ना होवे वो तो असीं काम ही नहीं करते, पर सतगुरां ने कृपा की भाई उस गुरु दे कोल एक होर बेनती कर। एक तो तू नाम की मंग कर, दूजी फिर भले पुरुषों की संगत मंग, सत जना की संगत मंग। क्यों? संत जना की जदों तू चरना की संगत दे विच ਉਹਦੇ चरना की तू धूड़ मंगेगा, पार ब्रह्म मेरी शरधा पूर। हे परमात्मा मेरी ये शरधा नू पूरी कर। सदा सदा प्रभ के गुण गावो, सास सास प्रभ तुम्हें त्यावो। हुण साध जिन्हां दी संगत मंगी सी इसे करके, क्योंकि संगत दे विच इत्थे एक दी गल होवेगी, परमात्मा दी गल होवेगी। सत संगत कैसी जानी है, जिथे एको नाम वखाणी है, एको नाम हुक्म है। नानक सतगुरु दिया बुझाई जी। संगत दे विच एक दी गल होवेगी। जदों गुरु दे कोलों संगत मिलांगे मंगांगे तो उहदे नाल नाल सिफत सलाह की दात सानू जरूर मिलेगी। क्योंकि संगत दे विच भावें कोई बाणी नूं पढ़ रही है, कोई बाणी नूं सुन रहा है, भी केवल तो सिफत सलाह ही कर रहा है ना। कोई रसना दिन लगा रहा है, कोई सुन रहा है कन्ना दे नाल। ते इसी प्रकार भी मंगिया कि भी
ਸਦਾ ਸਦਾ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਵੋ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਮਾਲਕ ਸਦਾ ਸਦਾ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਵਾਂ। ਸਾਸ ਸਾਸ ਪ੍ਰਭ ਤੁਮਹਿ ਤੇ ਆਵੋ। ਹਰੇਕ ਸਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਧਿਆਵਾਂ। ਫਸਟ ਪਰਸਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਧਿਆਵਾਂ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਿਉ ਲਾਗੈ ਹੈ ਪ੍ਰੀਤ, ਭਗਤ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਨਿਤ ਨੀਤ। ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਭਗਤ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਭਗਤੀ ਕਰਾਂ। ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਨਿਤ ਨੀਤ, ਡੇਲੀ ਦੀ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਤ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਨਿਤ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਤ ਨੇਮ। ਭਾਵ ਨਿਤ ਦਾ ਨੇਮ ਕੀ ਹੈ, ਨਿਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਾਂਗੇ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੀਤ ਪਵੇਗੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਭਗਤ ਕਰੋ, ਭਗਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹਰ ਰੋਜ਼। ਏਕ ਓਟ ਏਕੋ ਆਧਾਰ, ਨਾਨਕ ਮੰਗੈ ਨਾਮ ਪ੍ਰਭ ਸਾਰ। ਇੱਕ ਦਾ ਆਸਰਾ, ਇੱਕ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਮੰਗਣਾ ਵਾ। ਹੇ ਨਾਨਕ ਮੰਗੈ ਨਾਮ ਪ੍ਰਭ ਸਾਰ। ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਦੀ ਦਾਤ ਮੰਗਦਾ ਵਾ। ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਮਹਾ ਸੁਖ ਹੋਈ, ਹਰ ਰਸ ਪਾਵੈ ਬਿਰਲਾ ਕੋਈ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਮਿਹਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਹੀ ਸੁਖ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਰ ਇਹ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਇਹ ਮਿਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ ਚਾਖਿਆ ਸੇ ਜਨ ਤ੍ਰਿਪਤਾਨੀ, ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਨਹੀਂ ਡੋਲਾਨੀ। ਜਿਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਰਸ ਨੂੰ ਚੱਖ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਨਹੀਂ ਡੋਲਾਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਦੇ ਵੀ ਡੋਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਭਰੋਸਾ ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਦਾ, ਮਾਲਕ ਤੂੰ ਅਡੋਲ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਡੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਅਡੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਨ ਭਟਕੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਫਿਰ ਵੇਖ ਕੇ ਡੋਲੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਟਿਕਾਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ, ਟਿਕਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਪਰ ਭਰੀ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਰੰਗ, ਉਪਜੈ ਚਾਉ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ। ਸੋ ਭਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨੱਕੋ ਨੱਕ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਪੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਨੱਕੋ ਨੱਕ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਾਵੋਗੇ ਉਹ ਡੁੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਨੱਕੋ ਨੱਕ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਮ ਆ ਜਾਵੇ, ਕ੍ਰੋਧ ਆ ਜਾਵੇ, ਲੋਭ ਆ ਜਾਵੇ, ਮੋਹ ਆ ਜਾਵੇ, ਹੰਕਾਰ ਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਜ਼ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਕਾਰ ਪਾ ਲਵੋ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਪਾ ਲਵੋ। ਜੇਕਰ ਨਾਮ ਪਾਵੋਗੇ ਤੇ ਨਾਮ ਹੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵੋਗੇ, ਚੰਗੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵੋਗੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਚੰਗੀ ਵਿਚਾਰ ਨਿਕਲੇਗੀ। ਮਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਵੋਗੇ ਤੇ ਮਾੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੋ ਪਰ ਭਰੀ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਰੰਗ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਕ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਨੱਕੋ ਨੱਕ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਪਜੈ ਚਾਉ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ, ਤੇ ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹ ਹੈ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰੇ ਸ਼ਰਨ ਆਨ ਸਭ ਤਿਆਗ, ਅੰਤਰ ਪ੍ਰਗਾਸ ਅਨਦਿਨ ਲਿਵ ਲਾਗ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਗ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਤਰ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚਾਨਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਨਦਿਨ ਲਿਵ ਲਾਗ, ਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਫਿਰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਵ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜੁੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਬੜ ਭਾਗੀ ਜਪਿਆ ਪ੍ਰਭ ਸੋਈ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਰਤੀ ਸੁਖ ਹੋਈ। ਉਹ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਿਮਰਦੇ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਰਤੀ ਸੁਖ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਤਿਆਂ ਹੀ ਸੁਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੁਖ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ, ਸੇਵਕ ਕੀ ਮਨਸਾ ਪੂਰੀ ਭਈ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਨਿਰਮਲ ਮਤ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਨਿਰਮਲ ਮਤ ਲਈ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਮਤ ਮਿਲੀ, ਉਦੋਂ ਦੀ ਫਿਰ ਮਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨਸਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਫੁਰਨੇ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਨ ਸੀ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਫੁਰਨੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਨਿਰੋਲ ਨਿਰਮਲ ਮਤ ਆਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਵਸਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੁਰਨੇ ਨੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਜਨ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਹੋਇਓ ਦਇਆਲ, ਸੇਵਕ ਕੀਨੋ ਸਦਾ ਨਿਹਾਲ। ਜਦੋਂ ਸੇਵਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਿਆਲੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਿਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੇਵਕ ਕੀਨੋ ਸਦਾ ਨਿਹਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਸਦਾ ਖੜਾਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਬੰਧਨ ਕਾਟ ਮੁਕਤ ਜਨ ਭਇਆ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਭਰਮ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸੇਵਕ ਦੇ ਬੰਧਨ ਵੀ ਕੱਟੇ ਗਏ, ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਭਰਮ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਦੁੱਖ ਵੀ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਭਰਮ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਛ ਪੁੰਨੀ ਸ਼ਰਧਾ ਸਭ ਪੂਰੀ, ਰਬ ਰਹਿਆ ਸਦ ਸੰਗ ਹਜ਼ੂਰੀ। ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਇਛਾਵਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸ਼ਰਧਾ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਰਬ ਰਹਿਆ ਸਦ ਸੰਗ ਹਜ਼ੂਰੀ। ਤੇ ਜੋ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰਵਿਆ ਹੋਇਆ ਸਭਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਦਾ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾ ਸਾਤਿਨ ਲਿਆ ਮਿਲਾਈ, ਨਾਨਕ ਭਗਤੀ ਨਾਮ ਸਮਾਈ। ਜਿਸ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸੇਵਕ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲਿਆ। ਨਾਨਕ ਭਗਤੀ ਨਾਮ ਸਮਾਏ। ਇਹ ਨਾਨਕ ਹੁਣ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾਨਕ ਸਮਾਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਉ ਬਿਸਰੈ ਜੇ ਘਾਲ ਨਾ ਪਾਨੈ, ਸੋ ਕਿਉ ਬਿਸਰੈ ਜੇ ਕੀਆ ਜਾਣੈ। ਉਹ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਉਂ ਵਿਸਰੇ, ਜੋ ਘਾਲ ਨਾ ਭਾਨੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ, ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਿਹਾ, ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ। ਸੋ ਕਿਉਂ ਵਿਸਰੈ ਜੇ ਕੀਆ ਜਾਣੈ, ਜੋ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਵਿਸਰੇ। ਸੋ ਕਿਉਂ ਵਿਸਰੈ ਜਿਨ ਸਭ ਕਿਛ ਦੀਆ, ਸੋ ਕਿਉਂ ਵਿਸਰੈ ਜੇ ਜੀਵਨ ਜੀਆ। ਸੋ ਕਿਉਂ ਵਿਸਰੈ ਜਿਨ ਸਭ ਕੁਛ ਦੀਆ, ਜਿਸ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਵਿਸਰੇ। ਸੋ ਕਿਉਂ ਵਿਸਰੈ ਜੇ ਜੀਵਨ ਜੀਆ, ਵੀ ਜੋ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਲਾਓਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਉਂ ਵਿਸਰੈ ਜੇ ਜੀਵਨ ਜੀਆ, ਵੀ ਉਹ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਉਂ ਵਿਸਰੇ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਉਂ ਵਿਸਰੈ ਜੇ ਅਗਨ ਮੈਂ ਰੱਖੈ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕੋ ਬਿਰਲਾ ਲਖੈ। ਉਹ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਵਿਸਾਰੀਏ, ਜੇ ਅਗਨ ਮੈਂ ਰੱਖ ਹੈ, ਜੋ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਗਨ ਅੱਗ, ਤੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਠਾ ਲਮਕ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੇਖਿਆ ਜੀ,
ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਆ, ਪਰ ਜੀਵ ਅਰਦਾਸ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਜੇਕਰ ਬੰਦਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਵੇ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਜੋ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀਏ, ਮਾਲਕਾ ਜੇ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ, ਆਪ ਰੱਖਿਆ ਕਰ, ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਬਖਸ਼। ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀਏ ਕਦੀ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਣੇ ਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਗਣਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਐਸੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਮੰਗਣ ਲਈ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰਿਕ ਪਦਾਰਥ ਮੰਗਣੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਤਨ ਦੌਲਤ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਮੰਗਣਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ। ਵੀ ਜੋ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੈਨੂੰ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕੋ ਬਿਰਲਾ ਲੱਖ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਉਂ ਬਿਸਰੈ ਜੀ ਬਿਖਦੀ ਕਾਢੈ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਕਾ ਟੂਟਾ ਗੰਢੈ। ਉਹ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਉਂ ਵਿਸਰੇ? ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ, ਬਿਖ ਦਾ ਅਰਥ ਜ਼ਹਿਰ, ਜ਼ਹਿਰ ਰੂਪੀ ਮਾਇਆ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਮੋਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ। ਜਨਮ ਜਨਮ ਕਾ ਟੂਟਾ ਗੰਢ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਵਿਛਰੇ ਤੇ ਮਾਧੋ, ਇਹ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲਿਖੇ। ਵੀ ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਵਿਛੜਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਖੇਤ ਹੀ ਕਰੋ ਨਬੇਰਾ, ਅਬ ਕੀ ਬਾਰ ਬਖਸ਼ ਬੰਦੇ ਕੋ ਬਹੁਰ ਨਾ ਭੋਜਨ ਫੇਰਾ। ਗੱਲ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਆਖਰੇ ਨੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜੇ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੀ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਉਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਦੇ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਟਕਦਾ ਰਵਾਂ। ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਕਦੋਂ ਇਹ ਜਨਮ ਮਿਲੇ ਕਿ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਜਨਮ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜੇ ਆਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ, ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀਏ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿਮਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਇਹ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਆ। ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇ ਹੁਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ। ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨੇ ਸਾਡੇ। ਪ੍ਰਾਣੀ ਤੋਂ ਆਇਆ ਲਾਹਾ ਲੈਣ, ਲੱਗਾ ਕਿਤ ਕੋ ਫਕੜੇ, ਸਭ ਮੁਕਦੀ ਚੱਲੀ ਰਹਿਣ। ਸਭ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਕੋਈ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਉਹ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੱਛੀ ਦਾ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਮੱਛੀ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਇਓ ਨਹੀਂ ਜਨਮ ਅਕਾਰਤ ਕੀਨ। ਵੀ ਮੱਛੀ ਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੱਛੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵਿਛੜ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਆਤਮਿਕ ਮੌਤੇ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਰਦਾਸ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀਏ, ਮਾਲਕਾ ਜੇ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੇਜਿਆ, ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਰਪਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਕਰਕੇ, ਧੋਖਾ ਕਰਕੇ, ਪਰ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾ ਤੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਤੋਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ,
ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਥੇ ਧਰੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਨਾਮ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਈ ਮਸ਼ੱਕਤ ਘਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਜਨਮ ਜਨਮ ਕਾ ਟੂਟਾ ਗੰਢ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਨੂੰ, ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਵੀ ਗੰਢਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਜੋੜਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਗੁਰ ਪੂਰੈ ਤਤ ਇਹ ਬੁਝਾਇਆ, ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਨਾਨਕ ਜਨ ਧਿਆਇਆ। ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਤੱਤ ਦੀ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੁਝਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਨਾਨਕ ਜਨ ਧਿਆਇਆ। ਹੇ ਨਾਨਕ, ਆਪਣਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਤੂੰ ਸਿਮਰਨ ਕਰ। ਜਨ ਧਿਆਇਆ, ਜਨ ਨੇ ਧਿਆਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ, ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ। ਇਹ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਹੁਣ 4 ਜੋ ਆਪਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ਣ, ਸ਼ੁੱਧ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਬੜੇ ਪੜਨ ਦਾ ਬਲ ਉਦਮ ਬਖਸ਼ਣ ਜੀ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ। ਬੁਲਾਓ ਜੀ ਫਤਿਹ ਆਖੋ।